정신 차려보니 영안실에 누워있는 한 여자. 그리고 그런 그녀가 죽었다고 말하는 장의사. 상황이 도무지 이해가 안 되었던 여자는 장의사가 열쇠를 놓고 자리를 비운 틈을 타 몰래 도주를 시도합니다. 대체 무슨 상황이 있었던 걸까요? Anna, what's wrong? It feels like you're somewhere else. 요즘 들어 부쩍 삶의 의욕이 없어지고 웃음기도 사라져버린 주인공 애나. 우울증으로 약에 의존해서인지 몸도 점점 안 좋아지고 교사 일에도 점점 흥미를 잃어가고 있었죠. 그날 퇴근하고 지인 장례식을 참석하는데 약발이 떨어졌는지 고인으로부터 헛것이 보입니다. 이마을 장의사인 엘리엇과 가볍게 목례를 하고 곧바로 허겁지겁 약을 찾는 모습이 비춰지죠. 그리고 그런 모습을 지켜보는 엘리엇. 남자친구 폴은 회사 일로 발령나게 되었다는 이야기를 꺼내며 사실 그녀에게 청혼할 계획이었습니다. 그러나 최근에 워낙 예민해진 탓인지 이별 통보인 줄 알았던 애나는 뒷얘기를 듣지도 않고 자리를 박차고 나와버립니다. 결국 오해를 풀지 못하고 감정에 복받쳐 광란의 질주를 하는 애나. 이윽고 끔찍한 차 사고가 나버립니다. 그로부터 8시간 뒤 사망 선고를 받고 영안실에 안치된 애나. 엘리엇이 옷을 제거하고 있을 때 의식을 찾은 건지 애나가 깨어납니다. Where am I? You're dead. You were in a car accident. I'm not dead. This is your death certificate. 그런데 그녀가 말하고 있는데도 아무렇지 않게 죽었다고 말하는 엘리엇. You look beautiful for your funeral. I'm not dead. 마치 익숙하다는 뉘앙스로 그녀를 대하죠. Same thing. Maybe you should rest now. 한편 전날 밤 애나와 연락이 되지 않자 걱정되었던 폴은 그녀가 근무하는 학교를 찾아갑니다. She calling sick? She didn't call in at all. Okay, yeah, thanks. Sorry, thank you. My daughter's dead. 그리고 곧바로 애나의 어머니로부터 억장이 무너지는 소식을 듣게 되죠. No, we were at a restaurant. You shouldn't have let her drive in that weather. She can't be dead. Please, please. I won't tell anyone, I promise. You're still in denial. I'm only here to help you. 엘리엇은 자기는 그저 돕고 있는 거라는 말만 할 뿐 상처를 꿰매주고 근육의 긴장을 풀어준다는 주사를 놓습니다. Don't be scared. This will relax your muscles. Your mother's early. 그로부터 몇 분 뒤 애나의 어머니가 방문하죠. I want to see her. Of course. Oh, forgive me. Only just started preparing her. 좀 전에 맞은 주사 때문인지 애나는 죽은 듯이 움직이질 않고 어머니는 그녀를 확인하고 돌아갑니다. 얼마 뒤 불 꺼진 영안실에서 다시 정신 차린 애나는 연결되지 않는 전화기를 붙잡고 절망감에 빠졌을 때 남자친구 폴이 그녀를 보고 싶다며 방문합니다. Yes. See you right now, please. That's possible. I'm sorry. It's not possible. You're not family. 하지만 가족이 아니라는 이유로 거부당하자 언성이 높아지고 그 소리가 애나에게까지 미세하게 들리게 되죠. Please, please let me just see. There really is nothing I can do. I'm so sorry. 결국 엘리엇의 계속되는 거부에 발걸음을 돌립니다. Why are you doing this to me? You're all the same. You all blame me for your death as if it were my fault. No, you drugged me. They just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. You're crazy. 그녀를 볼 수 있는 건 자기뿐이라고 말하는 엘리엇이 어이가 없었던 애나는 그가 잠시 자리를 비웠을 때 가위를 집어들어 그를 공격하고 빠져나갈 궁리를 합니다.
Shouldn't be afraid of her. But I'm not. 하지만 문은 잠겨 있었고 가위로 위협해보지만 엘리엇은 도리어 당당하게 나옵니다. Come on. I'm breathing. Maybe I was in some kind of coma and the doctors made a mistake. You died, Anna. 대놓고 숨쉬고 말하고 있는데 이게 어떻게 죽은 거냐며 열심히 따져보지만 모든 건 죽은 자와 대화할 수 있는 자신의 특별한 능력 때문이라는 말뿐이었죠. I must still be alive. Oh, you people. You think because you breathe, piss, shit, you're alive? You clutch onto life as if your life was worth clutching onto. Maybe you died a long time ago. 엘리엇의 뼈 때리는 말에 아무 대꾸도 못했던 애나는 잠시 뒤 이상한 환영을 보게 되고 You're not ready. 이게 꿈인지 현실인지 점점 더 무서워지고 분위기는 싸늘해져만 갑니다. What is that? It's your dress for your funeral. My funeral dress? Your mother brought it around this morning. 다음날에 있을 애나의 장례식에 필요한 옷을 가져다 놓고 잠시 외출 나가는 사이 애나는 엘리엇의 키를 몰래 빼돌립니다. 그리고 그가 떠난 틈을 타 몰래 도주를 시도하지만 엘리엇이 알아차리기까지 오랜 시간이 걸리진 않았습니다. 급하게 귀가하는 엘리엇과 문 밖으로 나가는데 성공한 애나. 그녀는 집 안에 있는 전화기로 바로 폴에게 전화합니다. Yeah. It's me. Paul, I need. 그런데 애나의 목소리는 잘 들리지 않고 폴은 장난 전화라고 생각하게 되죠. I'm the only one who can hear you now. 결국 엘리엇에게 들켜버리고 끈질긴 그녀의 의구심에 결국 거울을 보여줍니다. Why do I look like a corpse? Because you are a corpse. It's time you finally accepted the truth. You are dead. You will never live again. 정말 시체처럼 보이는 창백한 자기의 모습에 절망감에 빠져버리고 애나의 학교 제자였던 잭이라는 아이는 길을 지나가던 중 우연히 그 광경을 보게 됩니다. Mr. Coleman? Yeah. I saw her last night. 다음날 잭은 유품을 정리하던 폴을 불러서 애나를 봤다는 얘기를 합니다. In the window. Wearing a red dress. Don't say things like that. She doesn't even have a red dress. She needs your help! And it's dead! 당연히 헛소리라고 생각한 폴은 잭의 말을 무시하고 그냥 떠나버리는데 길 가던 도중 아까 잭이 말했던 빨간 드레스의 기억이 문득 떠오릅니다. I'm sorry. 정말 애나가 살아있을 수도 있다고 생각한 폴은 그대로 엘리엇을 무시하고 무작정 들어가죠. She's in here, isn't she? Give me the fucking key! Please! 하지만 애나는 폴의 목소리가 들려도 이제 슬슬 죽음을 받아들이고 있는 듯 그저 슬픈 표정으로 멍하니 바라보기만 합니다. I know what you're going through. Denial's a natural part of grieving, but you have to accept she's gone. She needs my help. You can't help her anymore. Believe me. So, there was no EEG. There was nothing you could... 이대로 포기할 수 없었던 폴은 경찰인 친구에게도 사정사정 얘기해보지만 폴이 미쳤다고 생각하는 듯 전혀 도움 줄 생각은 없었죠. You have any evidence? Jack? You have an empathy with the dead? 한편 잭도 엘리엇과 같이 죽은 사람과 교감할 수 있는 능력이 있다는 모습이 비춰지고 애나가 정말 죽었는지 살았는지는 점점 미궁 속으로 빠지게 됩니다. Understand? They don't see what we see. I can help you. When I was little, I learned that. 그리고 이제 죽음을 받아들인 듯한 목소리로 과거를 회상하는 애나. So I decided not to love anyone. 남자친구 폴을 정말 사랑했지만 상처받기 무서워서 계속 밀어냈다는 속내를 꺼내죠. He was the only one I loved. What would you do if you had another chance?
I don't know. Well, isn't this what you wanted? 계속 밖으로 나가고 싶어 했던 애나에게 직접 문을 열어주고 문 밖으로 나가려 할 때 삶에 대한 확신이 없었던 그녀에게 다시 또 끔찍한 환영이 보입니다. I thought you were different. You all say you're scared of death. But the truth is, you're more scared of life. Can I see myself one last time? 이제 코앞으로 다가온 장례식을 앞두고 마지막으로 얼굴을 보고 싶다는 그녀에게 거울을 꺼내줍니다. 그때 한숨으로 나온 입김이 거울에 묻어져 나오고 이에 놀라는 애나. You're just imagining. You lied to me. Anna, you're still clutching onto life. 하지만 이 또한 애나의 환영일 뿐이라고 말하는 엘리엇은 그대로 주사를 놓아버리죠. Close. Why did you lie to me? So close. 이윽고 애나의 장례식이 시작되어 사람들이 하나둘씩 모이고 드디어 애나를 보게 된 폴은 슬픈 표정을 감추지 못합니다. She's so cold. 애나가 조금씩 움직이는 것처럼 보여주지만 사람들은 전혀 모르는 것 같은 모습이 비춰지죠. 그리고 관을 묻는 소리를 들은 애나는 죽을 힘을 다해 소리쳐보지만 그 누구도 듣지 못했습니다. 그날 저녁 애나의 죽음을 받아들이지 못하고 술만 들이키는 폴에게 엘리엇이 다가갑니다. You think Anna was still alive after the accident? Maybe you're right. Why don't you go and find out for yourself? 그리고선 여운을 남기는 말을 듣자마자 바로 애나의 묘지로 달려가죠. 그 순간 번쩍하는 상황이 스치지만 별일 없다고 생각한 폴은 바로 애나의 묘지를 파내고 그녀를 구출합니다. You came back for me. I came back for you. You saved him. 잠시 뒤 폴에게 들리는 이상한 소리. What's that noise? It's just the scissors for your clothes. 알고 보니 아까 번쩍했던 상황이 차 사고였고 폴도 영안실에 안치되는 모습을 보여주며 영화는 끝을 맺습니다. You're dead. 이 영화는 특별한 능력을 가진 장의사로 인해 삶과 죽음에 대한 경계가 다뤄진 미스테리 영화입니다. 애나가 정말 죽은 건지 산 건지에 대한 해답은 명쾌하게 제시하지 않고 계속 관객들을 혼란스럽게 만들어서 결국 각자의 주관적인 해석으로 바톤을 넘깁니다. 애나가 차 사고로 죽음을 당했지만 엘리엇의 눈으로 보는 관점과 일반 사람들의 눈으로 보는 관점을 대중 없이 보여줘서 마치 애나가 살아있는 것처럼 꾸민 게 아닐까 하는 것이 개인적인 생각입니다. 확실한 결론은 없어도 많은 생각을 하게 되는 영화이고 명대사도 많아서 가치 있는 삶이 무엇인지 한 번쯤 떠올려 보게 됩니다. 영화에 미스테리한 장면들이 많아서 재미를 더하기 때문에 본편을 통해 꼭 즐감해 보시기를 권장드립니다. 이상 영화 애프터 라이프였습니다.